वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं सरदार। विजयपुर में आज सीनियर लीडर कई दिनों के बाद आज वो पत्रकारों के सामने आ गए हैं ताकि वो नाराज होकर इस राजनीति से खामोश हो गए थे, फिर से आप लौट आए हैं। वो लीडर का नाम है यल्लन उस्ताद। जब उनके भाई 3 बार एमएलए थे, 2 बार मंत्री थे इस विजयपुर के कांग्रेस पक्ष से, जब उनकी मौत हो गई उसके बाद विजयपुर में राजनीति अब तरह तरह की होने लग गई है ताकि उस राजनीति पर यल्लन उस्ताद उनके छोटे भाई नाराज होकर छोड़ दिए थे, मगर फिर से अब उनको विजयपुर के शहर के लोग फिर से आने के लिए अब उनको मजबूर कर दिया ताकि ऐसे व्यक्ति को राजनीति में आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि वो कब किसी के पास रिश्वत लिए नहीं, किसी अधिकारियों के पास, या अब तक कोई भी इनके घर पर अब तक कोई रिश्वत का राजनीति में कोई भी कलंक नहीं है, ताकि अब लोगों को ये समझ में आने लग गया है विजयपुर शहर के, ताकि ऐसे ही राजनीति में लोग रहेंगे तो विजयपुर शहर जरूर सुधर जाएगा। ताकि ये राजनीति के लोगों की बात तो और है, मगर आज वक़्फ़ का जो भी खुलासा है यहाँ पर खुलासा करने के लिए ही बैठ गए, मगर नाम के साथ अब खुलासा अगली बार जरूर करेंगे तो है। मगर अब यहाँ पर विजयपुर शहर मोहम्मद आदिल शाह का शहर है। अब इस शहर में ना जाने कहां पर गोलमाल हो गया है। एक बिल्कुल ही जमीन लुटेरे कहां लूट कर बेच डाले, कहां पर फ्लैटें बन गए, जहां पर बहुत पुराने कुएं थे आज वो कुएं जाकर कमर्शियल मार्केट बन गई। मस्जिदें चले गए, अब वहां पर कमर्शियल वहां पर भी मार्केट बन गई। और ना जाने कब्रिस्तान जो आखिरी दुनिया कहते हैं, अब वो कब्रिस्तान भी चला गया और वहां पर भी आसपास वहां पर भी कमर्शियल मार्केट बन गया। तो सोचो मुसलमान कहां से कहां गिर जाने लग गए। तब ये मस्जिद को ही छोड़ देते नहीं, दरगाह को नहीं छोड़ देते, जब अपने ही कब्रिस्तान को नहीं छोड़ देते तो क्या किसको बख्शेंगे आखिर मुसलमान। सैकड़ों सवाल मुसलमान में अब यही हो रहा है। कुछ तो मुसलमान ऐसे हैं हराम का खाना भी जायज नहीं कहते, ताकि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ताकि ऊपर वाले से डर को चलते हैं उस रास्ते पर, दीन और दुनिया के रास्ते पर। कुछ लोग ये है हज उम्रा सब करते हैं, फिर आकर यहाँ पर ब्याज बड्डी का धंधा लोगों का लूटना है, लोगों को धमकियां देकर जमीनें लूटना है। वहां पर इतनी पवित्र जगह पर जाकर आकर गैर कानूनी धंधे भी आज भी कुछ मुसलमान करते हैं। वो तो बात और है, मगर किसको क्या सजा मिलेगी ये ऊपर वाला ही जाने। मगर सबसे पहले ऊपर वाले से तो डरा करो, मगर किसकी जमीनें लूटना है किसकी नहीं है, किस जगह पर जाके आते हैं, मगर वहां पर तो उसकी जगह करके तो खबर करो, मगर बिल्कुल नहीं है। कुछ मुसलमानों से, कुछ मुसलमान के तरह से इस्लाम को कलंक होने लग गया है। अब यहाँ पर विजयपुर शहर में जमीन लुटेरे, जमीन माफिया अब इतने बन गए हैं, ना दरगाह का डर है, ना मस्जिद का डर है, ना कब्रिस्तान का डर है। जब चाहे देखो हुकूमत चलाते रहते हैं, मगर उस पर आज कई सवाल यहाँ पर यल्लन उस्ताद और यहाँ पर ना जाने बहुत सारे मुसलमान के लीडर्स है, आज वो खुलासा करने के लिए बैठे हैं। मगर अगले एपिसोड में हम जरूर खुलासा करेंगे ताकि कहां के जमीनें कहां चले गए। और इसका कोई अगर बयान देना चाहते हैं तो हमारे वास्तव न्यूज को कांटेक्ट करें। हम जरूर आपके साथ मिलकर इन वक़्फ़ जमीनों का जरूर खुलासा हमारे वास्तव न्यूज में करेंगे। बहुत सारी तो बातें यहाँ पर कर चुके हैं, हम कर डालेंगे तो और भी बहुत बातें होते हैं, मगर इन्हीं के जुबान से सुनाएंगे ताकि वक़्फ़ बोर्ड के अंदर गोलमाल किस तरह से होने लग गया है, आखिर वो कौन डॉन है, कब खुलासा करेंगे, इसका इंतजार आप इन्हीं के लोगों से करते रहिएगा। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ಯಾಕಂದ್ರೆ
ಈ ಮೊಹಸಿನ್ ಜಮಖಂಡಿ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಲಾಗಾಯ್ತು ಇದರಿಂದ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಲಾಗಾಯ್ತದಂತ. 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನವ, ಅದು 2ನೇ ಮಾತು. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಶ್ರೀ ದಿವಂಗತ ML ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬರು ವಕ್ಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು. ಅವಾಗೇ ಇವರು ಈ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೊಹಸಿನ್ ಜಮಖಂಡಿಯವರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಒಂದು ಯಾವ ಜಮಾತ್ ಜಮಾತ್ ಹೊಡಿಯೋದು, ಜಮಾತುಗಳನ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ ಮಾಡೋದು, ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅದಾವೆ, ಒಂದಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಟಲೆ. ತದನಂತರ ಅವರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗಟ್ಟಲೆ ಡಿಮಾಂಡು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಬಹಳ ಸಲ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ LL ಉಸ್ತಾದ್ ಎಕ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷ ಲಾಗಾತಿದ್ದಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಇದೇ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಹಳ ಸಲ ಆ ಮೊಹಸಿನ್ ಜಮಖಂಡಿಯವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಮೊಹಸಿನ್ ಅವರ, ನೀವು ಈ ಥರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ ಬಳಿಕ ಯಾರು ಕ್ಯೂ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತಾವು ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪದೇ ಪದೇ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಅವು ಕಿವಿಗೊಳದೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಲುಟಾಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಈ ಮಾತು, ಯಾರು ಮೊಹಸಿನ್ ಜಮಖಂಡಿ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದಾರ, ಮೇಲಾಗಿ ಸಚಿವರು ಇದ್ದಾರ, ನೀವೇನು ನನಗೆ ಹೇಳೋದು ಜರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಮಾತು ಅವನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಮಾತಿನ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಜಮಾತ್ ಕಮಿಟಿ, ಮಸೂತಿ ಆಗಲಿ, ಮಂದಿರ ಆಗಲಿ, ದರ್ಗಾ ಆಗಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಅವು ಕಮಿಟಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ತೊಂದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರುಗಳು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತವರು ಅವೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮೊನ್ನೆ ಅವ್ರು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಅವನ ನಂತರ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತು, ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ. ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ಸಿಕ್ತು, ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ತು, ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಸಲ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಅವರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮವರೇ ಗಣ್ಯರು ಬಿಜಾಪುರ ಶಹರದವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅವಾಗೇ ನಾನು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನೋಡಿ ಮೊಹಸಿನ್, ನೀ ಬಂದಿ ಸರಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡು. ಅದಕ್ಕವ ಈಗ ಒಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಫಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹೋಗಿ ಜೈಲ್ನಾಗ ಕೂತಾನಪ್ಪ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಮಿನೇಟ್ ಆದಂಥ ಸದಸ್ಯರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಸ್ ಅದಾವೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಸಚಿವರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವರು ಬಡವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಬಡಬಗ್ಗರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊರತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ವರ್ತನೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಚ್ಕೊಂಡ್ ಸಾಹೇಬ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರು ಶಾಸಕರಾಗಲಿ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸಂವಿಧಾನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಾವು ರಾಜ್ಯದ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾರ ಹೆಸರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಾಕ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಯಾರು ಅದಾರೋ? ಇಲ್ಲ, ಈ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಅಂತೂ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಲೆ ಬಂದೆ. ಒಳ್ಳೆಯವ್ರಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾನದಂಡ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಅಂತೂ ಅಥವಾ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಅದು? ಅಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆಯವರು ಈ ಮಾತು ತಾವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಈಗ ಎಷ್ಟು ಬಂದ ವಾತ್ಸಲ ಏನು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಸ್ಟೇಟ್ದು ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಈಗ ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೊಸ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಕಳ್ಕಳಿ ವಿರೋಧ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ವೈಫಲ್ಯ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ಈ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು 5 ವರ್ಷ ಲಾಗಾಯತಿಂದ ಕೆನಲ್ ವರ್ಕ್ ನಡೆದವು. ಆಲ್ಮಟ್ಟಿ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆನಲ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಎಕರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಜಮೀನು ಅಕ್ವೈರ್ ಆಗ್ಯಾವ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಾವೊಬ್ಬ ವಕೀಲ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೇಸ್ ಇವೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ವಿಷನ್ ಕೇಸ್. ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳು ಆದವು. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಹಿತ ರೈತರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ರೈತರು ಬಹಳ ಬಡ್ದಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ರೈತನ ಮಗ. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಸಹಿತ ನಾನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಘನ ಸರ್ಕಾರ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲ ತನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಸಹನೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇದೆ. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ರಿ ನೀವು. ರೈತರ ಬೇಡುವುದೇನು? ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ದವ್ರು ಸಾಲ ಅಂತವ್ರು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋದ್ರು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಯಾರು ವಹಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಲೀಡರ್ಸು ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ದುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾ ಹೇಳಿ ಬಯಸೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ 4 ವರ್ಷ ಬಾಳೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲೊಂದು ಅವ್ರ ಜೀವನ ದೇವರೇ ಗತಿ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸರ್, ಈಗ ವಾಕು ಕೊಡೋದೇನು ಅಷ್ಟೇ ಇದಲ್ಲ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ. 20-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಲೇಔಟ್ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಲೀಡರು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶಾಮಿಲ್ ಅದಾರ? ಹೇಗೆ? ಅದೇ ಹೇಳ್ತೇನಲ್ರಿ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2004 ತನ ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ತಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಅಂತ ದಿವಂಗತ ML ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬರು 3 ಸಲ ಶಾಸಕರು ಇದ್ರು ಈ ಶಹರದಿಂದ, 2 ಸಲ ಸಚಿವರು ಇದ್ರು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ರು. ML ಉಸ್ತಾದ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವ್ರು ವರ್ಕ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2004 ತನ. ಆದ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದ್ರೆ ತೆಗೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗಿ 2008 ನಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಗರಣ. ನೀವು ಕೇಳೋದು ಸುಳ್ಳೇನಲ್ಲ, ಇದು 100% ಸತ್ಯ. ಅದು ಇಲ್ಲ, ಈಗ ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಯಾವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಡರು ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರೇ, ತಾವು 2008ರಿಂದ ಇತ್ತಿತ್ತಲಾಗ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ? ಇದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಅವಾಗೇ ಸೋಲು ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲಲ್ವಾ? ಇದು ಅದೇ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಸ್ಲಾಗತ್ತೀನಿ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇಂಥ ಹಗರಣಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, 2008ರಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ದನಿ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಹಗರಣಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಉಲ್ಬರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚಲಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇವರೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಆರ್ಸಿಕರ್ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಿಯಾಸ್ ಅವರು, ಸಿದ್ದೀಕ್ ಅವರು,
ಇವ್ರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಹಾಬಲಿ ಅವರು ಒಂದು MMDC ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೂ ತಮ್ಮ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾಗ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಾವು ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋಣ. ನಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ಲಾಕತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಟೋಟಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೋತೀರಿ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ನಾವು, ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಬಸವನಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜ ಅಂದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ? ನಿಜ, ಸುಳ್ಳಿನಲ್ಲ ಅದು. ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ಯಾವ. ಅವರು BJP ಬರೋತನ ಸುಳ್ಳು ಆಳಗಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸತ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸುಳ್ಳಿನದ ಬಸವನಗೌಡರು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬರೋಬರಿ ಅದ, ನಡೆದಿದ್ದು ಸರಿ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಲಾಗ್ತಾವ. ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಅದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅದ ಒಗ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಒಗ್ಬೋರ್ಡೇ ಲುಟಾಸ್ಲಾಕತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ, 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಇದ್ರಾಗೇನು ಸುಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ರೂಪರೇಷೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಾನೂನು ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅಥವಾ 100%? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲದೀನಿ. ನಾನು ಇತ್ತತ್ಲಾಗೆ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪುರಾವೆಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪುರಾವೆ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ 100 ಪುರಾವೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನೂ ಅದಾವೆ. ಅವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಮಿಟಿ ವತಿಗೆ, MMDC ಕಮಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಕಳಿಸೋದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನನ್ನ ಆಶ್ವಾಸನೆ. सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि काफ़ी भ्रष्टाचार है वक़्फ़ में, दूसरी तरफ जब से आज़ादी के बाद से अंग्रेजों के ज़माने से वक़्फ़ बोर्ड है, उसके बाद में से सरकार ने जो है भारतीय सरकार ने लिया उसी को चलाया आगे। वो ज़माने से लेकर अब तक वक़्फ़ बोर्ड में जितनी जायदादें हैं, डाटा के मुताबिक जो है 9.4 लाख एकड़ ज़मीन है पूरे इंडिया में। ये तो इतनी जमीनें हैं, तो आम आदमी जो मुसलमान है जिसके नाम पे वक़्फ़ बोर्ड चलाया जा रहा है, आम आदमी को उसका कोई पैसा, किसी तरह की मदद नहीं मिलती। वहीं पर जो सज्जाद नशीन और कमेटी वाले हैं, उन लोगों को जो है ये सारी चीज़ें अफोर्ड होती हैं। उनके पास बंगले हैं, बड़े बड़े चीज़ें हैं, लग्जरी लाइफ है। जिसके नाम पर वक़्फ़ बोर्ड चल रहा है, उन्हीं को आज तक 1 रुपये का, पैसे का कोई इमदाद नहीं। ऐसा क्यों? वही तो पहले बोल चुका हूँ ना, पहले बोल चुका हूँ। अनेक गरीबों को इसका कोई फायदा नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारे ज़माने में बंदेनाथ महाबली साहब को पूछो, गरीबों के बारे में फिक्र करते थे। गरीबों को लोन देना, छोटे मोटे व्यापारी करने वाले को 25-50 रिक्शा दिला देना, इस तरह हम काम करें। ये प्रॉपर्टी के बारे में कभी हम सोचते थे नहीं। अपने हद तक प्रॉपर्टी अपने हद तक जहाँ थी वहाँ थी, मगर इधर से थोड़े लुटेरे जो ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಫಿಯಾ ಬೋಲ್ತೇನ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇಂಥವ್ರು ಇದಾರೆ, ಇಂಥವ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಲೀಡರ್ಸ್ ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ತಂದಿಲ್ಲ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರಲಾರ್ದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದಾರೋ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವೇಷ ಹಾಕೊಂಡವ್ರು ಇದಾರೋ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಗುಂಡಾಗಳು ಇದಾರೆ ಅವರು. ಈ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರ ಮೇಲೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರೇ ಲೂಟಾಸ್ಲಾಕತ್ತಾರ. ಈಗ ಇದು ಸತ್ಯ ಅದ ಅಂತ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಿಜಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 5.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರಿ. ಎಷ್ಟು? 5.5 ಕೋಟಿ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸುಮಾರು 2-2.5 ಕೋಟಿ ಸಾಲಿದೆ. 1 ಪೈಸೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷದಿಂದ. 1 ಕೋಟಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಮಾತುಗಳು ಅದಾವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಲಕತ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೇಳೋದು, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ನಡೆದವ. ಈ ಥರ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷ ಆಗದಿಂದ ಭಾಳ ಜೋರಾಗಿದೆ, ಭಾಳ ಜೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಚಿವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳಿಗಾಗಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಯದ.
ಬರೀ ನಾವು BJP ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಯ್ಕೊಂಡು ಏನು ಆಗೋದೇನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು, ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ್ರು ಅಥವಾ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು, ಅದು ಎರಡು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಥ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಾರ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪ ಇದೆ. 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತೇನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ 100% ನಾವು 100% ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಫುಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾ ಯಾರಿಗೆ ಅಂಜಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಇವ್ರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಾರೆ. ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದಕ್ಕೇನದ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನದಾಗ ಏನದ ಈ ರೀತಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೇಳದೆ ಹೇಳದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೋಳಾರದೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಥವು ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನದಾಗ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ವಕಫ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನದಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಕಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಗಾಳೆ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಲೇಔಟ್ಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಂದಿನೂ ಇಲ್ಲ ಅದಾರ, ಅದ್ರಾಗ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಸು ಅದಾರ, ಮತ್ತು ಭೂಮಾಫಿಯಾ ಅಂತೂ ಮೊದಲಿಂದ ಐತೆ. ಅದು ಅವರು ದಂಧಾನೇ ಅದ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಅದಾರ, ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರ. ಅದರ ಕೂಡ ಏನದಲ್ಲ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗಟ್ಲೆ ಗಳಿಸಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಟ್ಲೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎದಕ್ ಬರ್ತದ? ಕೋಟ್ಯಾನ್ಗಟ್ಲೆ ತಗೊಂಡು ಅದೇ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನು ಅದೇ ಮಾಡಾಕ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಮಂದಿನೂ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮಂದಿ ಪುಟ್ಟ್ಯಾಗ ಹಾಕೊಂಡಾರ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಏನು ಬಡವರು ಅದಾರ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಗಿನಾಗ ತಾವೇ ಅದಾರ. ಈಗ 10% ವಕಫ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಏನು ತುಂಬ್ತಾರ, ಅದರಿಂದ ಬಡವರಿಗೆ ಮನೆ ಅದು ಇದು ದವಾಖಾನೆ ಅದು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂಥವು ಇಂಥವು ಇದ್ದಿದ್ದು. ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ನೋಡಿರೇನು ವಕಫ್ದಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ದವಾಖಾನೆ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಸಾಲಿ ನಡೆಯಾಗತ್ತದ, ಕೆಲವೊಂದು ಶಾದಿ ಮಾಲ್ ಅದಾವ, ಅವೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಮಾಡ್ಯಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ದವರು. ಉಸ್ತಾದವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ದಾಗ ಆಗಿದ್ದು ಏನದ 1 ನಂಬರ್ ಆಗ್ಯಾವ ಕೆಲವೊಂದು ಶಾದಿ ಮಾಲ್. ಈಗ ಯಾರು ತರಗತ್ತಾರಲ್ಲ ಖಬರಸ್ತಾನ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ, 5 ಲಕ್ಷ ಕಮಿಟಿದವಂಗ, 5 ಲಕ್ಷ ವಕಫ್ಗೆ. ಅದ್ರಾಗ ಮೀಡಿಯೇಟರ್ಸ್ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ಖಬರಸ್ತಾನ್ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಹಿ ಮಾಡೋನೇ ಮನೆ ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ಹೊಡೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಿ ಹೊಡೆದು. ಅದಕ್ಕೇನದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಏನದ ನಮ್ಮ ಓಟ್ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ್ದು ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಾಕತ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ ನಾ. ಯಾಕೆ ಹಿರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜ ನೋಡಿ 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 ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು, ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ್ದು ನಮಗೆ ಬದುಕಾಗ್ಬಿಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ್ದು. ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಾರ್ದು ಅನಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಮಾಡೋರು ಒಂದು 4 ಮಂದಿ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ. ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದಾವ. ಇವು ಎಟ್ಟೆ 2 ಫುಟ್ ದಾಡಿ ಇರಲಿ 3 ಫುಟ್ ದಾಡಿ ಇರಲಿ ಮಂದಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಶೋಷಣೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಸಮಾಜದ ಶೋಷಣೆ ಇವ್ರು ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ. ನಡು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವೇನದ ಬಡ್ದಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಅದ. ಈಗೇನದ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಮತ್ತೆ ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೂ 62 ನಡೆದವ. ಆಫೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 4 ಲಗಣ ಸತ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅವು ಡಿಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಸ್ ಅವು ಇವು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಆಗುದಿಲ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂದಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋರಾಟ ನಡೆದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಏನದು ಮೊನ್ನೆ ಸಿಂಧಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಜಾ ಅದ ಇದು ಖಬರ್. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಅದು ಅಂಜುಮನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಕಮಿಟಿದು ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಶಂಶಾರ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಅದ. ಶಂಶಾರ್ ಭೂಮಿ ಅಂತೇಳಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸು ಅದ, ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಅದ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲೀಗಲೈಸ್ ಅದ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ
ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲೇಟ್ ಒಂದು 3-4 ಹುಡುಗರು ಸೇರಿ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೇಔಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ತದನಂತರ ಒಂದು ತುಸು ಅವರು ಅಪೋಸಿಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೇಂಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, SP ಗೆ, DC ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ನನ್ನ ಎದುರು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸನಿಯಿಂದ, ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಹಿಂಗಿಂಗದ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಕೀಲತೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದು ಏನದ ರಿಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ 10 ನಿಮಿಷನಾಗ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಲೀಗಲೈಸ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ 3-4 ಮಂದಿ ಹುಡುಗರು ಇದು ರಿವೋಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಕಡೆಯಿಂದ 3,80,00,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತು. ಎಷ್ಟು? 3,80,00,000. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನೀವು 5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ನೀವು 2 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ, ನೀವು 10 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿ. ಈಗ ನೂರಾರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಂದ ಅವರು 3,80,00,000 ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆತ್ತಬಾಜಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಮೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂದ ಮೊನ್ನೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಏನಾದಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯವರು, ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಈ ಮೋಸಿನ ಆ ಸಿಂಧಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿರುಗಾಡಿದಂತೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೆ ಸಿಂಧಿ ಹೋಗೋದು, ಮಾಡೋದು, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಹುಡುಗರು ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಡೈರಿನೂ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ಡೈರಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರೋ ಬರ್ದಾನ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ 4 ಕೋಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ, ಏಟೋ ಆಗಲ್ಯಾಕ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಡೈರಿ ಸಿಕ್ಕಾತ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ವಿ. 15 ವರ್ಷದಾಗ ಬಿಜಾಪುರದಾಗ ವಕಫ್ದಿಂದ ಎಷ್ಟು ಲೋನ್ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಬಳಕೆ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ರಿಕವರಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು, ಅದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ತನಿಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಮತ್ತೊಂದು CBI ತನಿಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಯ್ತು ಇದು, ಅತಿ ತಲೆ ಮ್ಯಾಗಿನ ಹೋಯ್ತು ಈಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಳಕೆ ಆಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅದ. ಬರೀ ಖರ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ಸ್ಮಶಾನಗಳಿಗೆ ಕಂಪೌಂಡು ಇಲ್ಲ, ಮಸೀದಿಗಳು ರಿಪೇರಿ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸತ್ರ ಉಗ್ಯಾಗ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಂತೂ ಇವ್ರು ಮಾಡತ್ತಾರ. ಕೆಲವು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಲೋನ್ಸ್ ಐತೆ, ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. इसीलिए तो हम तुम्हारे सामने आए ये सभी लोग पहुंच सकने के लिए। अब उसके बाद स्टार्ट हो जाते हैं। साहब और खड़गे साहब नूर पाशा का नाम देते हैं, खड़गे साहब जो है सज्जादा नशीन बंदे नवाज का नाम देते हैं। तो ये दोनों मिलाकर जो चेयरमैनशिप के लिए नेम दे रहे हैं, जबकि रूल्स बोलते हैं कि एज ए इलेक्शन चेयरमैन चुनना चाहिए। तो उससे पहले ये जो वहाँ पर अपना घर बना के रहता है, तो ऐसे चेयरमैन से क्या उम्मीद की जा सकती है कि ये वक्त की जमीनों की हिफाजत करेंगे? आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे इंसानों को वक्त का चेयरमैन तो छोड़िए, वक्त का मेंबर तक इनको कंपाउंड के अंदर तक आने की इजाजत न दी जाए। और जहाँ तक खड़गे साहब ख्वाजा बंदे नवाज साहब के जो सज्जाद नशीन है अली अल हुसैनी बाबा, उनकी हिमायत कर रहे हैं, तो ख्वाजा बंदे नवाज दरगाह के जो खिदमात हैं KG से लेकर PG तक, कॉलेजेस स्कूल से लेकर इनके सब चलते हैं। इनके खिदमात सरेआम मंजर आम है। इनके दरगाह से
जो फैज बढ़ता है, आप देख सकते हैं ख्वाजा बंदे नवाज के जो केबीन हॉस्पिटल है उसके बाजू में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 100 से लेकर दुकानें हैं। एक एक दुकान की कीमत अंदाजन करोड़ों रुपए है, जो सिर्फ और सिर्फ 2000, 2500, 3000 के किराए से दी गई है ख्वाजा बंदे नवाज ट्रस्ट की जानिब से। वहीं अपोजिट में कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ पे जिसका किराया 35 से 40 हजार रुपए से ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे दरगाहों से फैज बटने वालों को, ऐसे सज्जाद नशीन को अगर हम वक्फ का चेयरमैन बनाएंगे तो वक्फ की भी भलाई होगी और हमारे कौम की भी भलाई होगी। इसीलिए खरगे साहब जो है एक सही कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं। जहां तक जमीर अहमद साहब का मामला है, उनको शायद पता नहीं कि अनवर बादशाह जो है इस लायक तो छोड़ो, इसके काबिल भी नहीं है वो। अब वो क्या उनका अंदरूनी मामला है हमें नहीं पता कि वो क्या किस हिसाब से अनवर बादशाह की हिमायत कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, ये उनका अंदरूनी मामला है। और जहाँ तक हम जमीर अहमद साहब को जानते हैं, वो जमीर अहमद अच्छे इंसान हैं और हम आपके माध्यम से उनसे गुजारिश करते हैं कि आप जिसकी हिमायत कर रहे हैं वो खत्म करें उस मामले को। अहमद साहब आपने यहाँ पे शहर बीजापुर के अंदर वक़्फ़ से नुमाइंदगी करते हैं, कहा कि 5000 रुपए शादी महल का जो किराया हो जाए, जो वक़्फ़ की तरफ से इमदाद हासिल करके बड़े बड़े महल बनाए शादी में, क्या उनकी बात पे इम्प्लीमेंट हुआ है? वो तो सरकारी आदमी है ना मिनिस्ट्रीशिप में। वो भी मोदी साहब की तरीके तर्ज पर चल रहे हैं। वो भी आके शगुफा छोड़ के चले गए हैं। उनको नहीं मालूम कि हम अंधभक्त नहीं हैं। अगर वो कुछ शगुफा छोड़ के जाएंगे